solved. ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದಿದಾವ? ಮಹೇಶ್ ಅಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಮಹೇಶ್ ಅಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಮಹೇಶ್ ಅಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಹೌದಾ? ಮಹೇಶ್ ಅಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ Mahesh and Umesh undertake a work of construction of a building jointly. The construction price of rupees 2,50,000. Construction price of rupees 2,50,000, which was payable rupees 2 lakhs in cash, remaining 50,000 in fully paid share. Shares ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಒಂದು. A joint bank account is opened and Mahesh deposited 75,000, Umesh deposited 40,000. They share the profits and losses in the ratio of 2:1. Transactions of joint venture are as follows. Number 1, wages paid 45. Materials purchased 1 lakh. Material supplied by Mahesh 10. Material supplied by Umesh 7. Architect fees paid by Umesh 3,000. The building was completed and the contract price duly received. Mahesh takes up shares of 45,000. Umesh takes up closing stock for rupees 9,000. So fair? Yeah. Joint venture account. Two joint banks, wages. Two joint banks, wages paid 45. Joint bank, wages paid 45. Two joint bank account ಅನ್ಬೇಕಾ? ಬರೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,70,000. 1,70,000. Answer. Material supplied by Mahesh to Mahesh. Material supplied. Material. ಎಷ್ಟು Mahesh material 10,000. To Umesh, material supplied ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,000. To Umesh again. To Umesh account 3,000 architect fee.
3,000. These were the expenses. ಯಾವುದು ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಏನು. ಯಾರು ಯಾರ್ರಿ? JCB? Wages paid through joint bank 45,000. Goods purchased through joint bank 1,70,000. Mahesh supplied goods worth rupees 10,000. Umesh supplied goods worth rupees 7,000. In addition to that, Umesh has paid architect fee 3,000. There is no discount. There is no discount. There is no commission. ಯಾವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Contract price. Contract price. ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ನಾನು. Contract price 2,50,000. Out of that, they have received in the form of cash 2 lakhs. In the form of cash 2 lakhs. That is by joint bank 2 lakhs. By shares account 50,000. 50,000. Total 2,50,000. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು, 50,000 ಶೇರ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, the building was completed. Mahesh takes up shares of rupees 45,000. ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Umesh takes up closing stock. By Umesh, stock taken over. Stock taken over. How much? 9,000. 9,000. 50,000 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಏನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 5,000 ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು. ಆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆತ್ರಿ. 2 shares account. Loss on share 5,000. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. 2,50,000, 2,59,000. 2,59,000. To profit transferred to Mahesh, then Umesh. 2:1 daga. 2:1 daga. 2:1 ratio daga. ಇದು ನೋಡಿ profit to. How much is the profit? How much is the profit? Profit and joint venture 19,000. 2:1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ? 2:1 ಅಂದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ 12,667 ಅಂತ ನೋಡಿ. 12,667. Then Umesh 6,333. 6,333. Fine. ಬರ್ರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟು ಮಹೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? ಓಪನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Mahesh deposited 75,000. To Umesh account, how much? Umesh account 40,000. To joint venture account, contract price
2 lakh. 2 lakh. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. By joint venture, wages 45,000. By joint venture, material 1,70,000. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಈಗ ಬರ್ರಿ ಮಹೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಮಹೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಹೇಶ್. ಮಹೇಶ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? 10,000. 10. ಮಹೇಶ, ಉಮೇಶ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ. ಬೈ ಮಹೇಶ್. By Mahesh. Profit 12,667. 12,000. ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದಾರ್ರಿ? ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದಾರ? ಮಹೇಶ್ ಇದಾನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮಹೇಶಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 10,000 ಪ್ಲಸ್ 12,667. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿ. Joint bank account letter to Mahesh. Mahesh is credited by joint bank. Mahesh is credited by joint bank. That's to Mahesh into 75,000. 75,000. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಶೇರ್ ಹೋಯ್ದಾನ. To Mahesh account. Bracket naga share. Just to 45. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 10 plus 12, 22 plus 5, 27 plus 7, 97,667. 97,667. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಹೇಶಿಗ? minus 45,000 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 45 plus 7, 52,667. It's okay. 52,667. Final payment. 52,667. Yes, right. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವಂತ. By Mahesh. By Mahesh. Just ಕೊಟ್ವಿ 52,667. ಇನ್ನ ಬಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಉಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. 2 shares account 45 ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬರೀರಿ. ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ 7,000.
ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾರಿ ಫೀಸ್ ಪೇಡ್ 3000. ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಮೇಶ್ 40,000. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 6,333. ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು? ನಾವೇನು ಇದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಉಮೇಶ್ ಏನೋ ಇದಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ 9,000. ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 7 3 10 10 40 50 56,333 56,333 minus 9,000 47,333. Two joint bank 43,300 sorry 47,333. Total ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು? 2,75,000 3,15,000 ಇದು 3,50,000 ಆತನ್ ನೋಡ್ರಿ. 52 53 60 1,00,000 2,70,000 2,50,000. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. History A and B, an independent civil contractor entered into joint venture and they took up the building contract from P Company Limited for a contract price of 10 lakhs. Payable rupees 8 lakhs in cash and 2 lakhs in fully paid shares. A joint bank account was opened into which Mr. A paid rupees 2,50,000, B paid rupees 1,50,000. They agreed to share profits in the ratio of 2:1. Their transactions were as follows: wages paid, purchase of material supplied by A, material supplied by B, or ಏನು ಬಿಡ್ತೇನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್, amount varied. The problem right now I have solved. The similar line, there is no new adjustment and other things, but amount is changed. Contract price ಇಲ್ಲಿ 10 lakh ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,50,000. 10 lakh ನಲ್ಲಿ 8 lakhs ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ, 2 lakhs ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರ? ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್, ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1,60,000. 1,60,000 ಈ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ. 40,000 ಏನಾಯ್ತು? ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಲಾಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಒಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಷ್ಟದು? ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟದು? ಥರ್ಡ್ 10. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವು ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 11. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 10, 21. ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 10. ಹೌದಾ? 10. ಟೋಟಲ್ 31 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಮೂರು ಏನು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡಿ
including all three methods. Totally we have solved 31 problems. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 31 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮೇಲೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಂಗಾತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗದಂಗ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದು ನೋಡಿ. ಆಡಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆಡಾಡ್ಕೊಂತ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಲ್ಲ. ಏನು ಹರಿಬರಿ ಇರ್ಲಾರ್ದ, ಗಡಬಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ, ಭಾಳ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. It is miraculously that we have done with the grace of God that things have happened. ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ, but though it was online initially, I had some doubt with shaky mind that I have started the online class, whether these online classes are suitable for practical subjects or not. Thinking in that line, with God's grace, that I have started the class through online, but the result that God has given to us is fantastic. Really, I am happy. I am satisfied with classes through online. ಹೌದಾ? 3 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ನಂಬಲಿಕ್ಕೇನೂ ನನಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯ. ಹೌದಾ? ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಯೋದು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೋಲನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, the classes are going on effectively. The credit should go to you, all of you. I want to give all of the credit to you people because you are attending the class so attentively. ಇಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, with all the utmost interest. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಾಳೆಗೆ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಹೌದಾ? 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಳಿದು 3 ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 65%, 67% ಮುಗೀತು ನಮ್ದೀಗ. ಯಾಕ್ರಿ 2 3 25 ನೋಡು. 60% ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ನಾವು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪ. ಈಗ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಎನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1,20,000 ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 80,000 ಟು ಎ 80,000 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ 40,000 ಬರುತ್ತೆ ನುಕ್ಸಾನ. ಟೋಟಲ್ 1,20,000 ನುಕ್ಸಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ಲು 11,50,000. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ಲು 11,50,000. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ಲು 12 lakhs. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ಲು 12 lakhs. ಹೆಂಗೆ 12 lakhs ಯಾಕತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹೆಂಗ 8 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ ಬಂದೈತಿ.
8 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ ಬಂದೈತಿ, 2.5 ಲಕ್ಷ ಎ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎ ತಂದಾನ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಿ ತಂದಾನ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ. ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು 2,50,000, ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ 1,50,000, ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 8 lakh ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 12 lakh ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 40,000 ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇ ಟು ಎ 80,000, ಬಿ 1,20,000. ಎಗೆ 80,000 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಬಿಗೆ 1,20,000 ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೊದಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮೊದಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು, ಯಾವುದು ಮೊದಲೇ ಚಾಪ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ 1 ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯೂನಿಟ್ 2 ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಯೂನಿಟ್ 3 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಇತ್ತು, ನಾವು ಮುಗಿಸೇವೆ ಈಗ. ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಅನ್ನ. ಯೂನಿಟ್ 5 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 5 ಮೊದಲು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು. ಎರಡನೇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ 3 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 3, 4, 5 is over ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಯೂನಿಟ್ 3, 4 and 5 is over. Now remained is ಯೂನಿಟ್ 1 and 2. ಈಗ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 1 ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ 2 ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಯೂನಿಟ್ 2 ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ 1 ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್. PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಲ್ತಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹೌದಾ, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. If admission of new partner takes place, again there will be dissolution. If death of partner takes place, there is dissolution. ಹೌದಾ? If retirement of partner takes place, there is a dissolution. ಹೌದಾ? ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಕತೆ. ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು admission or not due to death of partner or not due to retirement of partner, ಅವೆಲ್ಲ PUC ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. Here dissolution of partnership firm takes place not due to all these three things above. ಯಾವ? admission, death or retirement. ಅವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ PUC ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? The reason for dissolution of partnership firm here in this case is insolvency of partner. If any partner becomes insolvent, then the result of that situation is dissolution of the partnership firm. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಬೇರೆ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆಕತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಅದು ಏನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು
ಕಲ್ತೀರಿ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಾಗ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿತ್ತ ಹೊರತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಫರ್ಮ್, ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕತೆ, ನಾಟ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 4 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರು, 5ನೇದವ ಬಂದ ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಕತಿ. 4 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ ಆದ, 3 ಮಂದಿ ಹೋದ್ರು, ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಕತಿ. 4 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಕೊಂಡ, 3 ಮಂದಿ ಫರ್ಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ಅದು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಯಾವನಾರ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಿವಾಳಿ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಆ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಯಾಕ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಿವಾಳಿ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಫರ್ಮ್. That is called dissolution of partnership firm due to insolvency of the partner, not due to any admission of partner, or not due to any retirement of partner, or not due to any death of partner. Admission of partner, retirement of partner, death of partner ಆದಾಗ ಫರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಕತಿ. 4 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರು, ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರ್ತತಿ, 1/4 ಇರ್ತತಿ. 4 ಮಂದಿ 5ನೇದವ ಬಂದ, 5 ಮಂದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1/4 ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 1/6 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಾಕ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಣಕತೈತಿ. 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಸಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ರಿ, 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಸಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಲಾಭ. 5 ಮಂದಿ ಆದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ 25 ಹೋಗ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅರ್ಥ ಆತಾ? ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್. 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ 25 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, 3 ಮಂದಿ ಹೋದ್ರು, ಅವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ 33 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೈತಿ. 25 ತಗೊಳ 33 ತಗೊಂತಾನ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಕ ಈಕ್ವಲ್ ಅನಿಸ್ತತಿ. It seems to be prima facie it seems to be equal, but there should be definitely intrinsic change in the profit sharing ratio ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Intrinsic change in the profit sharing ratio. Are you following? ಇದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಾಳೆ ಕೊಡೋಣ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಲಿಯೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದೆ, ಇದು ಏನು ತೊಂದರೆ, 1 ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಅದೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟು, ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಫರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್
This is already you have learned in this second year. ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಳೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇರೋಣ.